जदि आपण घरोई हिंसार सम्मुखीन हेउछंती एवं आपण विपदरे अछंती 112 जरूरीकालीन सेवा किंबा महिला मानक पई 181 तुरंत सहायता लाइन को कॉल करंतु। निकटतम वन स्टॉप सेंटर जाई आपण जरूरीकालीन आश्रय चिकित्सा एवं परामर्श नहीं पारिबे। जड़े भरोसायोग्य बंधु पड़ोशी बा परिवार सदस्यों को सूचना दियंतु। आपणको सुरक्षा जरूरी, सहायता मागिबारे विलंब करंतु नहीं। निकटतम पुलिस स्टेशन को जांतु एवं घरोई हिंसा विरुद्ध रे महिला सुरक्षा आईन PWDVA 2005 अनुजाई एक अभियोग दाखल करंतु। महिला सहायता डेस्क केउठी अछि पचारंतु। सेमानंकु घरोई हिंसा रे पीड़ित लोकंकु सहायता करिवा पई प्रशिक्षण दिया जाइछि। पुलिस आईनगत भावे सेमानंको अभियोग पंजीकरण करिबाकू बाध्य। सबुबेले आपण FIR रो एक नकली मागंतु एवं निज पाखरे रखंतु। सुरक्षा अधिकारी सह जोगाजोग करंतु। घरोई हिंसारू पीड़ित लोकंकु सहाय्य करिबा पई प्रत्येक जिल्ला रे PWDVA अधीन रे जने सुरक्षा अधिकारी PO अछंती। सेमाने एक घरोई हिंसार रिपोर्ट DIR दाखल करंती, चिकित्सा एवं आश्रय सहायता प्रदान करंती। आपण जिला सामाजिक कल्याण विभाग माध्यम रे किंबा 181 को फोन करी सेमानंकु जोगाजोग करि परिबे। आपणक सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करिबारे सेमानंको भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जानन्तु आपण केउ आईनगत सुरक्षा पाई अनुरोध करि परिबे। PWDVA अधीन रे आपण निम्नलिखित सुविधा अनुरोध करि परिबे। आक्रमणकारी ठारू सुरक्षा पाई आदेश, निज घरे मिलित भावरे रहिबार अधिकार, आर्थिक सहयोग एवं संरक्षणर अधिकार, मागणा आईन सेवा एवं परामर्श। सुरक्षा अधिकारी एवं न्यायालय एही व्यवस्था गुड़ी को कार्यकारी करिबारे सहायता करिबे। दीर्घकालीन सहायता सेवार उपलब्ध करंतु। निरंतर आईनगत सहायता, भाव प्रवण समर्थन एवं पुनर्बार सहायता पाई 181 को कॉल करंतु किंबा वन स्टॉप सेंटर रो परिदर्शन करंतु। आपण निज अंचलर आईन सेवा प्राधिकारी बा महिला अधिकार संगठन NGO को मध्य संपर्क करि परिबे। अपव्यवहारर समस्त प्रमाण एवं रेकर्ड को सुरक्षित भावरे रखंतु। आपण एका नुहंती, सहायता उपलब्ध अछि एवं मात्र गोटिए जोगाजोग दूरतारे अछि। जदि आपण शिशु यौन शोषण देखुचंती किंबा संदेह करुचंती तेबे आपण आईनगत भावे पॉक्सो आईन 2012 अनुजाई एहाकु रिपोर्ट करिबा को बाध्य। अभियोग करिबा बाध्यतामूलक, एपरि न करिबा एक अपराध। तुरंत पुलिस को 100 बा चाइल्ड लाइन को 1098 रे जोगाजोग करंतु। प्रति मिनिट गुरुत्वपूर्ण। शिशु को सुरक्षा करंतु। चाइल्ड लाइन को 1098 रे जोगाजोग करंतु। यह जेकोसी संकटग्रस्त शिशुंको पाई एक निःशुल्क 24/7 हेल्पलाइन। जदि अति आवश्यक स्थिति बा विपद रही तुरंत पुलिस को हस्तक्षेप करिबा पई 112 को जोगाजोग करंतु। समस्त कॉल गोपनीय एवं
ଉତ୍ତରଦାତାମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବେ ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ନିକଟତମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ଅଭିଯୋଗ FIR ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ପକ୍ସୋ ଆଇନ ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ବିଳମ୍ବ ନକରି ମାମଲା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ। FIRର ଏକ ନକଲି ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ CPOଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶିଶୁ ଜିଲ୍ଲା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ CPO ଚିକିତ୍ସା, ଆଶ୍ରୟ ଓ ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା, ପରାମର୍ଶ ଓ ଆଇନ ସହାୟତା ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍କୁ 1098ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ DCPU ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଶିଶୁଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଶିଶୁ ଅଧିକାର NGOଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଟି ସୁରକ୍ଷିତ, ଶୁଣାଯାଉଥିବ ଏବଂ ଆହୁରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଶୋର ବା ଜୁଭେନାଇଲ୍ ନ୍ୟାୟ ବୋର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପଦକ୍ଷେପ, ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଅନୁସରଣ ସହିତ ଆରୋଗ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୀରବ ରହୁ, ଆମେ ହିଂସାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦେଖନ୍ତି, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ନୀରବତା ହିଂସାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ପସନ୍ଦ କରୁ। ହିଂସା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହିଷ୍ଣୁତା। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଥଟ୍ଟା ଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ନଥିଲା। ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ବନ୍ଦ ନ କରିବା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କେହି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର କିମ୍ବା ରୂପ ଉପରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରୁଛି, କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ସହକର୍ମୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନା କହି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ବାରମ୍ବାର ଚା ପିଇବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଏହି ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କମିଟି ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କେହି ଜଣେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆସି କୁହନ୍ତୁ
ଦୟାକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଏହାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ସମେତ କେଉଁଠାରେ ବି ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେୟାର କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନ। ଆପଣ ଏହି ଚାଟ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା FIP କିମ୍ବା ICକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।